Good morning, students. Today we are going to see Unit 1 and 2 vocabulary exercise. We have finished 7 unit. Then we are going to see one by one book back exercise. Okay. So match the words in column A with the synonym in column B. For the first one, is. What is the answer for is? Effortless. Is means effortless. Evolve. Evolve, progress. Excess. Excess, surplus. Survive, endure. Immense, great. Then match the words in column A with the antonym in column B. The first one, concentrate. Concentrate means distract. Inevitable, preventable. Inevitable, preventable. Occasional, continual. Complete, incomplete. Insane, wise. Then see that homonyms. What is homonyms? Homonyms are words with similar sound and spelling but with a different meaning. Homonyms என்றது similar sound, similar spelling but என்னது அது different meaning கொடுக்கும். First one, cricket is the popular sport. Cricket is active at night. Cricket என்றது இந்த இடத்துல ஸ்போர்ட்டை குறிக்கும். அந்த cricket என்றது நெக்ஸ்ட்டில் வந்து அது ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் இன்செக்ட். பேங்க். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பேங்க் என்னது நம்ம when we deposit the money, that is called bank. So all these things you are going to write the answer after listen the video. Okay. So what is the next bank? The river bank. The river bank is polluted. We can say the river bank is polluted. Then will. I will work hard. I will work hard. Caesar's will was shown to the Romans. So Roman Caesar's will, one type will is auxiliary verb and another one will their power. Bark. Dogs bark loudly. Bark என்றது ஒன்று வந்து குறைக்கிறது. The bark of the tree is medicinal. ட்ரீயோட அந்த பட்டை மரப்பட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல அதைத்தான் பார்க்குன்னு சொல்லுவோம். Watch. You know very well about this watch. I bought a watch. We will watch you. I bought a watch. அப்படின்னா என்னது நான் ஒரு வாட்ச் வாங்கினேன். Then we will watch you. நாங்கள் ஒன்றை கவனிக்கிறோம். So one is a thing and the another one is watch, listening. Bat. I am afraid of bats. He hit the ball hard with his bat. I am afraid of bats. இங்கே வந்து bats is one type of birds, isn't it? The next one, bat is a thing when we used to play cricket. Next one, homophones. What is homophones? Homophones are words with similar sound but with a different spelling and meaning. Homophones என்றது சேம் சவுண்டு ஆனால் என்னது ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் மீனிங்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இன். ஸோ இன் அந்த சேம் திங் INN டபுள் என் போடலாம். நோ KNOW நோனா தெரியும். ஸோ சிமிலர் வேர்ட் NO நோ இல்லை. பி. பி இஸ் அ ஆக்சிலரி வேர்ப் and BEE. When we add another one E, bee means this one type of insect. Honey bee. To. Conjunction word. We can say to. TWO or TOO. TWO or TOO. Then what. What means WHAT. What and what. Right. 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 WRITE. Right. Same pronunciation, isn't it? But spelling is different. Then where. Auxiliary verb where. WEAR போடலாம் WHERE போடலாம். Bear. BARE bear. Bear. BEAR bear. Ninth one, heard or heard. Heard or heard. Heard na என்னது
the crowd of sheep. Heard means listening. H-E-A-R-D. Heard means listening. Throne. Throne என்னது நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், அந்த முள்ள சொல்லுவோம். Throne. T-H-R-O-W-N. Throwoட past participle throne. Next, prefix, suffix. Prefixes are added to the beginning of a root word while suffixes are added to the end. Prefix என்றது ஒரு வேர்டு பிகினிங், அதாவது ஒரு ரூட் வேர்டுக்கு பிகினிங்காக ஜாயின் பண்ணுறது. சஃபிக்ஸஸ்ன்றது ஒரு வேர்டுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுறது. Look at the prefixes and suffixes given and frame two new words for each one of them. One is done for you. Subway, subconscious. And what we can write for an unclear, uncertain. Reopen, rethink. Enclose, encircle. Disappoint, display. Irresponsible, irrational. Next, suffix, ly. Suffix na ஒரு ரூட் வேர்டோட நெக்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுறது. Suddenly, happily. Or வரனால inventor, distributor or tutor. Explorer, manager. Happiness, darkness. Electrician, musician. IST, dentist, scientist. Okay, then they are given that listening. So listening, this one for அந்த barcode, QR code நம்ம ரீட் பண்ணி சொல்கிறது. So this one no need. See the next one. They are given speaking. Just a minute. Given below are 5 main qualities for true sportsmanship. True sportsmanshipக்கு 5 qualities கொடுத்துருக்காங்க. Determination, optimism, stamina, perseverance, decisiveness. இது எல்லாமே ஸ்பீக்கிங் பா. when we come to the school, you can select one topic and you can prepare the points for that to speak in front of your students. Okay. J. Prepare a speech in about 80 to 100 words for the morning assembly, stressing on the importance of games and sports in ensuring a healthy body and mind. Writing. Your friend who lives in another town or city has won her championship trophy in the recent sports meet. Write a letter congratulating him. So இது வந்து letter writing பா. letter writing compulsory உனக்கு இருக்கு. After this video I saw the answer for everything. Writing. Your friend. Next L. Collect information from newspapers, magazines, periodicals and books and about any two famous sportswomen. Prepare their profiles using the following formats. Name, date of birth, state or team she represents, sports and games she is associated with, debut, best in her career, hobbies, awards, medals received. Creative writing. இந்த ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே உனக்கு ரீட் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா. ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் லெட்டர் ரைட்டிங் எல்லாமே ரீட் பண்ணி லெசன் நடத்தியிருக்கின்றது ஃபுல்லாகவே நடத்தியிருக்கோம். இன்னொரு தடவை உனக்கு இதை வந்து அப்படியே ஒரு கிளிப்பிங், ஆன்சர் கிளிப்பிங்காக உனக்கு போட்டுடலாம். ஜஸ்ட் வி ஆர் ரிவைசிங் நவ். தென் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். Write a newspaper article in about 100 words comparing the achievements of the two sportswomen based on the information you have already collected. ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் யாராச்சும் 2 பேரோட டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அவங்கள பற்றின அச்சீவ்மெண்ட்டை என்னது நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கிள்லேருந்து எடுத்து நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓட்டணும். ரீடிங். நெக்ஸ்ட்டு ரீடிங். இந்த ரீடிங்கில் இருந்து நிறைய கேட்குறாங்கப்பா. பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது ஒரு பிக்சர் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாரு. அது வந்து நிறைய வந்து இந்த பாட்டிலேருந்து வருது. ஃபோக் கல்ச்சர் அண்ட் ஃபோக்லோர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. Tamil Nadu is deeply rooted in a great tradition of folk arts and crafts, which display the customs and skills that have come down from generations. The folk music and dances of Tamil Nadu represent the ethos, aesthetic, values and melody of the
region. Traditionally, folk dances and music are performed during festivals and community functions. The following article describes some of the folk musical styles and dances of Tamil Nadu. நிறைய அந்த ஃபோக் கல்ச்சர் எல்லாமே நம்ம நிறைய வந்து அந்த ஒரு சாமி கும்பிட்ற திருவிழா அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் அப்போ நிறைய விதமான டான்ஸுகள் பார்ப்போம் இல்லையா, நம்மளோட கல்ச்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. அதெல்லாம் என்னென்னன்றது தான் இங்கே பிக்சரோடு சொல்லியிருக்காங்க. கரகாட்டம் இஸ் a popular folk dance of Tamil Nadu which involves balancing a pot on the head to musical accompaniment. கரகாட்டன்றது என்னது, பாப்புலர் ஃபோக் டான்ஸ். அங்கே என்ன இருக்குது, மேலே பேலன்சிங் பாட், ஒரு பாட் மாதிரி தலையில் வச்சுக்குவாங்க. த கரகம் பாட்ஸ் ஆர் டெக்கரேட்டட் வித் எ கோன் ஆஃப் ஃப்ளார். கோன் அப்படியே அடுக்கடுக்காக ஃப்ளாரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. டாப்டு பை எ பேப்பர் பேரட். அந்த டாப் என்ன இருக்கும், ஒரு பேப்பர் பேரட்டும் அங்கே அழகாக இருக்கும். த பேரட் ஸ்விங்ஸ் அஸ் அ டான்சர் ஸ்விங்ஸ் அலாங். டான்ஸர் எப்படி ஆடுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யும், அந்த பேப்பர் பேரட்டும் அழகாக டான்ஸ் ஆடும். See the picture. Karagatam has two divisions, Atta Karagam and Sakti Karagam. This form of dance is very popular all over Tamil Nadu. Both male and female performance participate in this dance. ஸோ இது என்னது, ரொம்ப பாப்புலர் இந்த கரகாட்டம் தமிழ்நாட்டில். ரெண்டு அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. Acrobatics such as dancing on a rolling block of wood, moving up and down a ladder, threading a needle while bending backwards form of a part of this dance. ஒரு என்னது, மர கம்பு மேலே ஆடுற மாதிரி ஆடுவாங்க. தென் ஒரு நீடியில் கூட கண் இமையில் எடுத்து ஆடுவாங்க. அதுவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. காவடி ஆட்டம். Kavadi Attam is one of the predominant folk dances of Tamil Nadu. When the ancient Tamils went on pilgrimages, they used to carry offerings tied on either end of a long stick. அந்த காவடி பாருங்கள், அந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும். ரெண்டு பக்கமும் அந்த லாங் ஸ்டிக்கில் பேலன்ஸ் ஆன் தர் ஷோல்டர்ஸ், அந்த ஷோல்டரில் பேலன்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க. A kavadi is made of bamboo strips and a light pole. To lessen the boredom of the long travel, they sing and dance in praise of God. Kavadi Attam traces its origin to this practice. This led to the composition of special songs for carrying the kavadi. ஸோ அந்த ஆட்டம் ட்ரேசஸ் என்னது, அந்த காவடின்றது முக்கியமாக வந்து கடவுளை துதித்து, முக்கியமாக இந்த முருகனுக்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, காவடி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. கடவுளை வந்து துதித்து பாடிக்கிட்டே அந்த கரகத்தை எடுத்து அந்த காவடி எடுத்து போவாங்க. The next, Poikal Kudirai Attam. Poikal Kudirai Attam is a dance in which the dancer puts on the dummy figure of horse. You underline this, dummy figure and the duplicate figure of horse on his or her hips. இதெல்லாம் ஒரு தடவை 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்போவே இந்த பிக்சர் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்கப்பா. This folk dance needs a lot of training and skill. கண்டிப்பாக பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் ஆடும்போது நிறைய ட்ரைனிங் வேணும். ஏன்னா அந்த கம்பு முனையில் பேலன்ஸ் இருக்கும். கால் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னா கூட நிறைய ஃப்ராக்ஷன் நடந்துடும். த டம்மி இஸ் மேட் ஆஃப் லைட் வெயிட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் த கிளாத் அட் த சைட்ஸ் ஆஃப் த டம்மி ஸ்விங்ஸ் டு அண்ட் ஃப்ரோ கவரிங் த லெக்ஸ் ஆஃப் த டான்சர் ஹூ டான்ஸ் வுடன் லெக்ஸ் ஸோ தட் தே லுக் லைக் த ஹூஸ் ஆஃப் த ஹார்ஸ். அந்த கவரிங்னா அந்த லெக்கை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அந்த கீழே இருக்க லெக்கு மட்டும் தெரியும், அந்த வுடன் லெக் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். வுடன் லெக்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணிடணும். வைல் பெர்ஃபார்மிங் த டான்சர் brandishes either a sword or a whip. Next, Parayatam. Parayatam is a special type of dance in Tamil culture in which the performance beat the parai. Paraina இந்த பாருங்க அந்த கொட்டு பறை மாதிரி இருக்காது. And dance to this rhythm. அந்த ரிதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பறை அடிச்சிட்டு ஆடுவாங்க. This is one of the oldest traditional dances. In olden days, the parai was used for multiple reasons. அந்த காலத்தில் பறை வந்து நிறைய ரீசன்ஸுக்கு யூஸ் ஆச்சு. ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் வார்னிங் பீப்புள் அபவுட் த அப்கமிங் வார். இப்போல்லாம் நிறைய நமக்கு மீடியாலாம் டெவலப் ஆகிடுச்சு. அப்போலாம் அந்த பறை அடித்து வந்து தான் கிராமங்களில் ஒரு வெள்ளம் வருது, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு போர் வருது,
ஏதாச்சும் ஒரு திடீர்னு ஒரு நிகழ்வு வருதுன்னா அதுக்கு அதே போல் ஒரு அரசன் வெற்றி அடைஞ்சிட்டாரு, தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு, இதை பற்றி எல்லாத்தை பற்றியுமே வாட்டர் லெவல் கேதர் ஆகுது அல்லது என்னது ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் விவசாய நிலத்தில் வேலை பாருங்கள், அல்லது ஏதாச்சும் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஹியூமன் அட்டாக் பண்ண வருது, அல்லது ஏதாச்சும் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், வெட்டிங்ஸ், செலிப்ரேஷன்ஸ், வொர்ஷிப் ஆஃப் நேச்சர், இது எல்லாத்துக்குமே இந்த பறை தான் அடித்து ஊரில் அதை அறிவிப்பாங்க. பறையாட்டம் பிளேஸ் எ ப்ராமினென்ட் பார்ட் இன் ஆல் த செலிப்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஈவன் டுடே. பறையாட்டம் என்னது எல்லா ப்ராமினென்ட் செலிப்ரேஷன்லையும் இப்போயும் கொண்டாடுறாங்க. பொம்மலாட்டம் ஆர் பப்பட்டி இஸ் ஹெல்ட் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு டியூரிங் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் ஃபேர்ஸ். ஃபேர்ஸில் பொம்மலாட்டம் நடக்கும். ஸ்கில்டு பப்பட்டர்ஸ் manipulate the puppets with string or wires. பப்பட் வச்சு என்ன செய்வாங்க, ஸ்ட்ரிங் அல்லது வயர்ஸை பின்னாடி வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை எதையாச்சும் விவரிக்கிற மாதிரி சொல்லி செய்வாங்க. பின்னாடி அந்த கயிறோட முனையை கையில் பிடிச்சிருப்பாங்க. தே ஸ்டாண்ட் பிஹைண்ட் எ ஸ்க்ரீன் அண்ட் த பப்பட்ஸ் ஆர் ஹெல்டு இன் ஃப்ரண்ட். பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி அவங்க நிற்பாங்க, அந்த பப்பட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி இருக்கும். த பப்பட்டி டெபிக் ஸ்டோரிஸ் மெயின்லி ஃப்ரம் த புராணாஸ், எபிக்ஸ் அண்ட் ஃபோக்லோர். நிறைய புராண கதைகள், அந்த இதிகாச கதைகளை தான் அது என்ன செய்யும், நிறைய எடுத்துரைக்கும். முக்கியமாக அந்த கண்ணன் கதைகள், கிருஷ்ணன் கதைகள், நிறைய வரலாறு, புராண கால வரலாறு. ஈவன் டியூரிங் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த காமன் பீப்புள் were conducted through puppet shows to install patriotism among the people. என்னது ஒரு ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள், இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்போல்லாம் இந்த பப்பட் ஷோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் தேசிய ஒற்றுமையை வலியுறுத்துகிற மாதிரி பீப்புள் மத்தியில் இந்த பறை அந்த பப்பட் ஷோ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும். தென் தெருக்கூத்து இஸ் யூஸ்வலி கண்டக்டட் டியூரிங் வில்லேஜ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இன் த மந்த்ஸ் ஆஃப் ஆடி அண்ட் பங்குனி. தெருக்கூத்து அந்த ஆடி பங்குனியில் என்னது அந்த கோயில்களில் திருவிழாக்கள் வைப்பாங்க அந்த டயத்தில். தெருக்கூத்து இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் இன் ஓப்பன் ஏர். இன் திஸ் டான்ஸ் ஃபார்ம் makeup and costumes are considered very important. The performance involves storytelling, songs, dance and dialogue. The performance என்னென்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்டோரி செல்லிங், சாங்ஸ், டான்ஸ், டைலாக் எல்லாமே அவங்க பேசுவாங்க தெருக்கூத்தப்போ. Rendering the performance are based on stories from Puranas, Ramayana, Mahabharata and local folk. நிறைய அந்த ராமாயணம், மகாபாரதம், இந்த லோக்கல் கதைகளை, அது போக அந்த லோக்கல் ஃபோக்கேரான அந்த கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிறைய கதைகளை இது மூலமாக தெருக்கூத்த மூலமாக சொல்லுவாங்க. சிலம்பாட்டம் இஸ் அ மேட்ரியல் ஆர்ட் ஃபார்ம் ப்ராக்டிஸ்டு ஃப்ரம் த டேஸ் ஆஃப் த தமிழ் கிங்ஸ். சிலம்பாட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசர்களால் அதிக அளவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்பட்டது. இட் ஹஸ் மெட்டமார்ஃபோஸ்ட் இன்டு த நான் வயலண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோக் டான்ஸ். இது என்னது, ஒரு நான் வயலண்ட் ஃபார்மில் உள்ள ஒரு ஃபோக் டான்ஸ். ஆடிங் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டைல்ஸ் இன்டு த டான்ஸ் டு த மெஷர் ஆஃப் டைம். திஸ் மோட்டியல் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஆல்சோ டீச்சர்ஸ் அ பர்ஃபார்மர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். என்னது, ஒரு சுய பாதுகாப்புக்காக இந்த ஒரு சிலம்பாட்டம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சிலம்பம் வாஸ் பேன்ட் இன் தமிழ்நாடு டியூரிங் த பிரிட்டிஷ் ரூல். Britishers viewed this martial art as a potential threat in the face of revolts. Next they are given question answer பாருங்க, இதிலேருந்தே கேட்டிருக்காங்க. What do Tamil Nadu folk dances and folk art represent? So what is the answer for this? The folk music and dance of Tamil Nadu represent the ethos, aesthetic, values and melody of the region. First paragraph இருக்கு. Can mark the answer for in the first paragraph. See there. Here. Folk dances and music perform the following article. Ethos. See that sixth line. The ethos, aesthetic, values and melody of the region. Then what is the next question? When are folk dances and folk music usually performed? Folk dances and music are performed during
ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்போல்லாம் வந்து இந்த ஃபோக் டான்ஸும் மியூசிக் யூஸ் பண்ணாங்க? ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்டு கம்யூனிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹவ் இஸ் கரகாட்டம் பர்ஃபார்ம்டு? கரகாட்டம் இஸ் பெர்ஃபார்ம்டு. அந்த கரகாட்டம்ன்ற பேரால பாருங்கப்பா, அதில் இம்பார்ட்டன்ட் லைன் எ பாட் அந்த ஹெட் வித் மியூசிக்கல் அக்கம்பனிமெண்ட். தென் அந்த பார்ட்ஸ் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணப்படுதுன்றது, தென் அந்த பேரட்டும் அந்த டான்ஸருக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்விங் பண்ணி ஆடுதுன்றதையும் இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதுனா போதும். தென் ஹவ் வேர் ஆஃபரிங்ஸ் கேரிட் டியூரிங் த ஏன்சியன்ட் பீரியட்? ஆஃபரிங்ஸ் வேர் ட்ரைட் ஆன் எய்தர் எண்ட் ஆஃப் எ லாங் ஸ்டிக் பேலன்ஸ் ஆன் த ஷோல்டர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். இது என்னது? இந்த காவடியை பற்றி இங்கே கேட்டிருக்காங்க. Bring out a new differences between the two art forms, தெருக்கூத்து அண்ட் பொம்மலாட்டம். தெருக்கூத்துக்கும் பொம்மலாட்டத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் தெருக்கூத்து? ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டான்ஸ் வித் ஹெவி மேக்கப் அண்ட் காஸ்டியூம். தெருக்கூத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது ஹெவி மேக்கப்பும் அண்ட் காஸ்டியூம்ஸ் தான். வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் பொம்மலாட்டம்? பப்பட்ஸ் ஆர் மனிப்புலேட்டட் வித் ஸ்ட்ரிங்ஸ். இங்கே வந்து பப்பட்ஸ் தான் என்னது? ஸ்ட்ரிங்ஸ்னால் மனிப்புலேட் பண்ணப்படுது. செகண்ட் பாயிண்ட், the dancers dance on the stage. The puppeteers stand behind the screen. ஸோ தெருக்கூத்தில் வந்து டான்ஸர்ஸ் தான் டான்ஸ் ஆகிறாங்க ஸ்டேஜில். பட் பொம்மலாட்டத்தில் த பப்பட்டியர்ஸ் ஸ்டாண்ட் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன். பப்பட்டர்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க, முன்னாடி பப்பட்ஸ் மட்டும்தான் ஆடுது. The next one, anagrams. An anagram is a word or a phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. நிறைய ஒரு வேர்டை கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த வேர்டை வந்து அதில் இருக்க லெட்டரை மாற்றி மாற்றி நியூ வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது, அது அனாகிராம் சொல்லுவாங்க. see the example, லெமன். லெமன் எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க பாருங்கள், MELON, மெலன். now try to solve these anagrams. ஸோ இந்த அனாகிராம்ஸ்க்கு ஆன்சர் எல்போ எப்படி மாற்றலாம்? பிலோ. பிஏ ஃபஸ்ட்டு போட்டு இ செகண்ட், BELOW. தென் செக்ஷன். செக்ஷன் எப்படி கொண்டு வரலாம்? நோட்டீசஸ், NOTICES, நோட்டீசஸ். வீவர். வீவர் எப்படி போடலாம்? ரிவ்யூ, REVIEW. ரிப்பிள்ஸ். ரிப்பிள்ஸ் எப்படி சொல்லலாம்? ஸ்லிப்பர் சொல்லலாம். ரிப்பிள்ஸ், ஸ்லிப்பர். நீட்லெஸ், லெசன்ட். நீட்லெஸ்ஸுக்கு லெசன்ட். Then work with a partner. Pick out 2 words from the article on folk culture and folklore of Tamil Nadu with which you can form anagrams. Take turns and ask your partner to solve the anagram and come out with the right words. Talk show. Work in groups of 4 to 6. Choose one folk art form that is rarely or no longer performed. Find out the reason for this and suggest practical solution steps that can be taken to prevent this. After discussion and research, conduct a talk show in the class on the topic folk arts, a revival. The following inputs will help you. Each group will consist of the following members: the host, a folk artist, a representative from an NGO engaged in reviving some of the dying folk arts, a student, a citizen from the city. Note, your teacher will distribute roll cards with cues to each member of the group to help you play your roles. Okay. So, okay students, first unit, book back everything over. Grammar we had already seen. In next class, we can see that unit 2 book back exercise. Okay. Thank you students.